যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 154 থেকে কন্টিনিউ করব। আজকে আমরা 154 থেকে 213 অবধি করব। মধ্যলীলা 4.154 to 213, 154 নম্বর শ্লোক। চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া। शंभु प्रभु लिखे हैं। চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া, কতদিনের মুনাতে উত্তরিল গিয়া। কতদিনের মূলাতে উত্তরিল দীঘা, উত্তরিল গিয়া। হ্যাঁ, শোকার্ত। এইভাবে মাধবেন্দ্রপুরী যখন নিয়ে বৃন্দাবনে দিকে যাত্রা করলেন এবং কয়েকদিন পরে কিমি रेमुला ग्रामे गोपीनाथ मंदिर उपस्थित होले। तो वापसी में भी रेमुना ग्राम आएगा ना, खीरचूरा गोपीनाथ का गांव आएगा। तो वापसी में गोपीनाथ चरणे कइलो बहु नमस्कार, गोपीनाथ चरणे कइलो बहुलो नमस्कार। प्रेम बेशे नृत्य गीत करिलो अपार, प्रेम विष्ट नृत्य करिलो अपार। गोपीनाथ मंदिरे पहुंचे माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जीर श्रीपाद पद्म बहुबार सश्रद्ध दंडवत प्रणाति निवेदन करलेन। भगवत प्रेम आविष्ट हये तिनि बहुक्षण नृत्य गीत करलेन। पुरी देखी सेवक सब सम्मान करिल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। चंदा देवी माता जी एंड मदन मोहन प्रभु एंड हिरणमय प्रभु, वो लोग पहले लिख चुके हैं। माता जी ने शायद देखा नहीं, वो बाद में ज्वाइन किए, तो दे कैन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कैमरा नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों काला काला आ रहा है। ठीक है, आप रहने दीजिए। फिर अभी मुकुंद पुराण प्रभु एंड उसके बाद में हिरणमय प्रभु, उसके बाद माता जी जैसे बोलेंगे। बोलिए प्रभु। गोपीनाथ कहाँ थे हम लोग? 154। गोपीनाथ चरणे कइलो बहु नमस्कार, गोपीनाथ चरण कैलु बहु नमस्कार। प्रेमाभिषेक नृत्य गीत करिलो अपार, प्रेमाभिषेक नित्य गीत करिला अपार। गोपीनाथ मंदिरे पहुंचे माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी श्री पादपद में बहुबार सश्रद्ध दंडवत प्रणाति निवेदन करलेन। भगवत प्रेमे आविष्ट हये तिनि बहुक्षण नृत्य गीत करलेन। पुरी देखी सेवक सब सम्मान करिल, पुरी देखी सेवक सह सम्मान करिल। क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइल, क्षीर प्रसाद दिया सबाई रे प्रसाद कराइल। पुनराय माधवेंद्रपुरीके दर्शन करे गोपीनाथ जी समस्त सेवकगण ताके बहु सम्मान प्रदर्शन करलेन एवं ताके गोपीनाथ जी क्षीर प्रसाद भोजन करालेन। सेई रात्रे देवालये करिल शयन। प्रभु जी ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लिखा हुआ नंबर 155 में लिखा हुआ ना, ये प्रेम भाव से सतत नृत्य और गान करने लगे। सतत मतलब कंटिन्यू क्या? भगवत प्रेमे आविष्ट हये तिनि बहुक्षण नृत्य गीत करते लागलेन। बहुक्षण, बहुत समय तक। यस कृष्णा बाबू जी, ये 156 में खीर प्रसाद ये तारे भिक्षा पगाइलो। फिर इधर इसमें अर्थ में लिखा हुआ है कि प्रसाद भोजन। हाँ, भोजन भिक्षा एक ही होता है। साधु के लिए साधु भोजन करते हैं भिक्षा मांगकर। अच्छा। सेई रात्रे देवालये करिल शयन। सही देखी, सही रात नहीं मिल रहा मैं। सेई रात्रे देवालये करिल शयन, सही रात्रे देवालये करिला शयन। शेष रात्रि हইলে पुरी देखिल स्वपन। शेष रात्रि हইলে पुरी देखिल स्वपन। সেই রাত্রে মাধবেন্দ্রপুরী মন্দিরে শয়ন করলেন এবং শেষ রাত্রে তিনি আরো একটি স্বপ্ন দেখলেন। গোপাল আসিয়া কহে শুনো হে মাধব। अशोक प्रभु जी कहिए। गोपाल आसिया कहे सुनो हे माधव, কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব। कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। স্বপ্নে মাধবেন্দ্রপুরী দেখলেন যে গোপাল তাকে তার কাছে এসে বসেছেন। বললেন, হে মাধবেন্দ্রপুরী, আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত চন্দন ও কর্পূর গ্রহণ করেছি। কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন।
কপুর সহিত ঘষি এসব চন্দন গোপীনাথের অঙ্গে নৃত্য করো লেপন। গোপীনাথের অঙ্গে নৃত্য কর লেপন। এখন কর্পূর সহ ওই চন্দন ঘষে প্রতিদিন শ্রী গোপীনাথের অঙ্গে তা লেপন করো। গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়। पंकज प्रभु जी গোপীনাথ আমার সেই একই অঙ্গ হয়। ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়। ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়। গোপীনাথ এবং আমার অঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লেপন করা হলে আমার অঙ্গ শীতল হবে, তার ফলে আমার দেহের উত্তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তাৎপর্য: গোপাল ছিলেন রেমুনা থেকে অনেক দূরে বৃন্দাবনে। তখনকার দিনে বৃন্দাবন যেতে হলে মুসলমান অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো এবং সেই সমস্ত রাজ্যে মুসলমানেরা তখন পথিকদের নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই ভক্তের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ভক্তবৎসল শ্রী গোপাল মাধবেন্দ্রপুরীকে এই চন্দন তার ওই অভিন্ন বিগ্রহ গোপীনাথ দেবের শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে ভগবান মাধবেন্দ্রপুরীকে সব রকম অসুবিধা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। হরিবল। দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে। हरे कृष्णा, क्यों आप लोग बोल नहीं रहे? सब वेट कर रहे हैं। रेखा माता जी नाम लेंगे फिर बोलेंगे, फिर आप लोग चैट बॉक्स में नाम लिखने का क्या दरकार है? सुषमा माता टाइम जी वेस्ट हो बोलिए। रहा है ऐसे। जी अभी आपका ही है, रेखा जी सवाल लिखा हुआ है। सॉरी प्रभु जी मैं देखी ओके, नहीं। बोलिए माता जी। দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে। বিনয় না ভাবিও কিছু বলো মনে। বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে। বিশ্বাসে করি চন্দন করি চন্দন দেহ আমার বচনে। ঘরে আমার বচনে। আমার নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে দ্বিধা করো না। আমার কথায় বিশ্বাস করে गोपीनाथ जी श्री अंगे चंदन लेपन करो। देखिए, गोपाल जी स्वप्न में दिया, क्योंकि उनका इष्ट देव गोपाल जी है। उन्होंने ही गोपाल जी को स्थापन किया था गोवर्धन के ऊपर। तो गोपाल जी स्वप्न में बोला कि आप यहाँ मत आओ इतना दूर, आप गोपीनाथ जी को ही दो चंदन। এত বলি গোপাল গেল গোসাই জাগিলা। এতো বলি গোপাল গেল গোসাই জগিলা। গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা। গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা। এই নির্দেশ দিয়ে গোপাল দেব সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন, মানে স্বপ্ন থেকে অন্তর্হিত হলেন। আর মাধবেন্দ্র পুরী তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে গোপীনাথের সেবকদের ডেকে আনলেন। প্রভুর আজ্ঞা হইল এই কর্পূর চন্দন। আজ্ঞা হলো এই কপুর চন্দন। গোপীনাথের অঙ্গে নৃত্য করো লেপন। গোপীনাথের অঙ্গে নৃত্য করা হলে মাধবেন্দ্র পুরী বললেন, এই কর্পূর চন্দন প্রতিদিন শ্রী গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করার জন্য প্রভু আদেশ করেছেন। ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল। ইহাকে চন্দন গোপাল হইবে শীতল। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তার আজ্ঞা সে প্রবল। स्वतंत्र ঈশ্বর তার ईश्वर तार আজ্ঞা সে প্রবল। आज्ञा से प्रभु। এই চন্দন যদি গোপীনাথের শ্রী অঙ্গে লেপন করা হয় তাহলে গোপাল দেবের অঙ্গ শীতল হবে। পরমেশ্বর ভগবান সরাট পুরুষ এবং তাই তার আদেশ সর্বশক্তি সমন্বিত। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন। गायत्री माता जी। गायत्री माता जी लिखे हैं। आप बोलिए प्रभु जी। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন। শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে গোপীনাথ গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে গোপীনাথজির শ্রী অঙ্গে চন্দন লেপন করা হবে বলে গোপীনাথজির সেবকরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হরি বল। পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন। बोलिए माता जी।
পুরী কাহে এই দুই ঘষিবে চন্দন আর জন দুই দেহ দেহ দিবে যে বেতন। আর জানা দুই দেহে দিবে এ বেতন। মাধবেন্দ্র পুরী বললেন, এই দুইজন সহকারী নিয়মিত চন্দন ঘষবে এবং তাদের সাহায্য করার জন্য আরো দুজন লোক দিন, আমি তাদের পারিশ্রমিক বেতন দেব। এই हरे মতো कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये दोनों सेवक जो बंगाल से आए थे वही ब्राह्मण थे? नहीं नहीं, कोई दोनों को दिखाया होगा। अच्छा अच्छा। बंगाल से तो कोई सेवक नहीं आया था, उनको पुरी से 2 सेवक दिया था वो गवर्नमेंट ने। नहीं प्रभु जी, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे ना कि बंगाल से 2 ब्राह्मण आए थे जिनको माधवेंद्र पुरी दीक्षा दिए थे। वो तो गोवर्धन में। हरे कृष्ण प्रभु जी, गोवर्धन वहाँ में जो आए थे। सेवायत हो, वो नहीं है माता जी। ये अशोक प्रभु जल्दी बोलिए। बोले प्रभु कि वहाँ पर जो सेवायत होते हैं उनको क्या वेतन दिया जाता है? मालूम नहीं, अभी देखते हैं आगे। माधवेंद्र पुरी तो देने के बोला है, उनको थोड़ा पैसा भी मिला था ना, कुछ खर्चा भी दिया था, आप लोग को याद होगा गवर्नमेंट ने। अच्छा। এই মতো চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া, এই মতো চন্দন দেয় পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া। পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া। এইভাবে প্রতিদিন তারা চন্দন ঘষতে লাগলেন, আর সেবকেরা মহা আনন্দে সেই চন্দন গোপীনাথজি শ্রী অঙ্গে লেপন করতে লাগলেন। প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবত হইল অন্ত। প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবত হইল প্রত্যহ অন্ত। চন্দন পরায়া যাবৎ হইল অন্ত। অন্ত। তথায় রহিল পুরী তাবত পর্যন্ত। তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্যন্ত। এইভাবে সেই চন্দন শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সেই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করা হতো। যে কয়দিন চন্দন লেপন করা হলো সেই কয়দিন মাধবেন্দ্র পুরী সেখানে ছিলেন। গ্রীষ্মকালে অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা। সকালে কোনো নীলাচল গেলা। নীলাচলে চাতুর্মাস আনন্দে রহিলা। নীলাচলে চাতুর্মাস আনন্দ হইল। গ্রীষ্মকাল শেষ হলে মাধবেন্দ্র পুরী আবার জগন্নাথ পুরীতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে তিনি বর্ষার 4 মাস মহা আনন্দে থাকলেন। আষাঢ়, জুন, জুলাই মাসের শুক্লপক্ষে শয়ন একাদশী থেকে শুরু করে কার্তিক यानी অক্টোবর নভেম্বর মাসের শুক্লপক্ষে উত্থান একাদশী পর্যন্ত এই 4 মাসকে বলা হয় চাতুর্মাস। কোন বৈষ্ণব আষাঢ়ের পূর্ণিমা থেকে কার্তিকের পূর্ণিমা পর্যন্ত চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন। এই চন্দ্র মাসের গণনা ব্যতীত কেউ কেউ সৌর মাসের গণনা অনুসারে শ্রাবণ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্তও চাতুর্মাস ব্রত পালন করেন। সৌর অথবা চন্দ্র উভয় গণনাতেই এই সময়টি বর্ষাকাল। কেউ গৃহস্থই হন আর সন্ন্যাসী হন, চাতুর্মাস্য ব্রত সকলের পালন করা আবশ্যক কর্তব্য। এই ব্রতটি সকল আশ্রমেই করা বাধ্যতামূলক। এই ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এই 4 মাস কাল ভোগ বাসনা সংকুচিত করা। সেটি খুব একটি কঠিন নয়। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিন মাসে দুধ ও কার্তিক মাসে সকল প্রকার আমিষ আহার পরিত্যাগ করতে হবে। আমিষ আহার মানে হচ্ছে মাছ মাংস আহার। তেমনি মুসুর ডাল ও কলাইয়ের ডালকেও আমিষ বলে গণনা করা হয়। আচ্ছা, কলাইয়ের ডাল মানে যে মাছ কলাই, মানে বিউলির ডাল না? अरहर की दाल। अरहर डाल? नहीं उड़द दाल। उड़द डाल को भी आमिष बोले गणना करा है या बोल बिउली सकते दाल कि प्रभु, बिउली दाल। মানে ये महीना में उसको আমিষ বলে গণনা করা হয়। এই দুটি ডালের প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং অধিক প্রোটিন যুক্ত খাদ্যকে আমিষ বলে বিবেচনা করা হয়। মূল কথা হচ্ছে বর্ষার এই 4 মাস ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আহার আদি পরিত্যাগ করার অনুশীলন করতে হয়। শ্রীমুখী মাধবপুরী অমৃত চরিত। श्रीमुखी माँ देवेंद्र पुरी अमृत चरित। ভক্তগণে শুনাইয়া প্রভু করে আস্বাদিত।
भक्तगणे सुनाइया प्रभु घरेलो আসিত। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরীর অমৃতময় চরিত্রের প্রশংসা করেছিলেন এবং ভক্তদের সেই বর্ণনা শুনিয়ে তিনি স্বয়ং তা আস্বাদন করেছিলেন। প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার, प्रभु कहे नित्यानंद करहो विचार, পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। तो ये स्टोरी एक्चुअली बहुत आगे हुआ था। ये स्टोरी ये महाप्रभु की लीला के बीच नहीं हुआ था, लेकिन ये घटना को महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब पुरी जा रहे थे माँ के आदेश सुन के, उस समय उनके साथ भी 3 जन भक्त गया था, नित्यानंद प्रभु और 1-2 जन था। उन लोग को ये सुनाया, ये घटना सुनाया श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये महाप्रभु जी को ये घटना ये सुनाए थे क्या उनके गुरुदेव ईश्वरपुरी? हाँ, ईश्वरपुरी, हाँ यस, बताए थे एक श्लोक में। यस, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के বলেছিলেন, নিত্যানন্দ বিচার করে দেখো জগতে মাধবেন্দ্র পুরীর মতো ভাগ্যবান আর কি কেউ আছে? हरि बोल। दुग्धदान छले कृष्ण जारे देखा दिला, दुग्धदान छले कृष्ण यारे देखा दिला, 3 बारे স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কইল। 3 বারে স্বপ্নে আসি আর আজ্ঞা কইল। দুগ্ধদান করার ছলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার কাছে এসেছিলেন। 3 বার স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন দিয়ে তিনি आदेश করেছিলেন। यस, गायत्री राधिका माता जी 3 बार स्वप्न दिया था माधवेंद्र पुरी को। एक बार स्वप्न में क्या क्या आदेश दिया बताइए सीक्वेंस में। एक बार प्रभु जी दिए थे गोपाल का माने विग्रह को जंगल से निकाल के ले आइए। करेक्ट। सेकंड टाइम दिए थे कि आप जाके मलागिरी से चंदन ले आइए। हरि बोल। और उसके बाद दिए कि चंदन गोपीनाथ को ही लगाइए। हरि बोल, एक्सीलेंट। जार प्रेमे बश হইয়া প্রকট হইলা, যার প্রেমে বসা হইলা প্রগট হইলা, সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তার সেবা অঙ্গীকার করে তিনি সমগ্র জগৎ উদ্ধার করেছিলেন। হরি বল। তার সেবা অঙ্গীকার করে। যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি, যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি, অতএব নাম হইল ক্ষীর চোরা করি। অতএব নাম হইল ক্ষীর চোরা করি। মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন, তাই তিনি ক্ষীর চোরা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বলি ক্ষীর চোরা গোপীনাথ ভগবান কি জয় 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 জয়। চোরা হরি হবে, অঙ্গে চড়াইল। হরি হবে নাকি? यस, अशोक प्रभु कुछ बोल रहे हैं आप? বলে ওই ক্ষীরচোরা যে করি লেখা আছে সেটা কি ক্ষীরচোরা হরি হবে তো? प्रिंटिंग नहीं करी माने वही नाम में बुलाया, खीरचोरा नाम जो दिया वही करी खरी खीरचोरा बोल के बुलाता थे इसलिए। অতএব নাম হইল ক্ষীরচোরা করি। আরেক জায়গায় এসেছিল ক্ষীরচোরা হরি নাম পড়লো, সেখানে এটাও তাই হবে। खीरचोरा होरी कहीं नहीं आया था। हम सिर्फ ये सोच रहे कि इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे दिया हुआ है इस श्लोक में। जार लागी गोपीनाथ ক্ষীর কইল চুরি, অতএব নাম হইল ক্ষীর চোরা করি। करी का अर्थ है प्रभु जी करके, हिंदी में दिया हुआ है। हाँ, करी नहीं हाँ, करके। खीर चोरा करके हाँ, भगवान ने खीर चोरा किया था। लेकिन प्रभु जी ये श्लोक इन्होंने बोला ना, महाप्रभु ने, ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बोले थे, इसलिए उसको नहीं आप लोग ठीक से इन्वर्टेड कॉमर्स देखिए, फिर समझ आएगा मैं क्यों बोला। आप लोग के पास सामने बुक है तो अच्छा से देखिए क्या कैसे इन्वर्टेड कॉमर्स दिया हुआ है बंगाली में, फिर आप समझिएगा मैं क्यों बोला। एनीवेज, কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল, কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল, আনন্দে পুরী গোসাইর প্রেমে উত্থলিল। আনন্দে পুরী গোসাই প্রেমে উথলিল।
মাধবেন্দ্র পুরী গোপীনাথের অঙ্গে কর্পূর চন্দন লেপন করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবত প্রেমানন্দে তিনি উদ্দেল উদ্দেল হয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেল তো এটা দৈবইকার লোক। হ্যাঁ। ম্লেচ্ছ দেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল, মিলেক্স দেশে কপুর চন্দন আনিতে জঞ্জাল, পুরীর দুঃখ পাবে ইহা জানিয়ে গোপাল, পুরী দুঃখে পাবে ইহা জানিয়া গোপাল, মহাদয়াময় প্রভু ভক্ত বৎসল। কন্টিনিউ সরোজ মাতাজি। মহাদয়াময় প্রভু ভক্ত বৎসল, চন্দন পরি ভক্ত শ্রম করিল সফল, চন্দন পরিভক্ত শ্রম করিল সফল। কর্পূর চন্দন নিয়ে মুসলমান শাসিত অঞ্চল দিয়ে যেতে মাধবেন্দ্র পুরীর অনেক অসুবিধা হবে জেনে পরম দয়াময় ভক্তবৎসল গোপাল সেই কর্পূর চন্দন গোপীনাথ দেবের শ্রী অঙ্গে লেপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে ভক্তদের দেওয়া চন্দন পরে তিনি মানে ভগবান গোপাল দেব তার भक्त माधवेंद्र पुरी श्रम सफल करेছিলেন। अरे वाह! तो उस समय भी इन लोग का बहुत अत्याचार होता था। हाँ, एकदम प्रसिद्ध है अत्याचार के लिए। पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार, অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মানবন্দপুরীর তীব্র ভগবত প্রেম বিচার করার জন্য প্রভুকে বলেছিলেন। তিনি তখন এও বলেছিলেন যে মানবেন্দ্রপুরীর এই ভগবত প্রেম অলৌকিক, যা শ্রবণ করলে চিত্র চমৎকৃত হয়। তাৎপর্য: জীব যখন কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করে তখন সে তার জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করে। জড় বিরহজনিত নির্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ বিরহজনিত নির্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি বাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাধবেন্দ্র পুরীর অপূর্ব কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি বাঞ্ছা কৃষ্ণ সেবার্থে জীবের একমাত্র ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা পরে আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন। হরি বল। হরি হরি বল। পরম বিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদাসীন, পর্বত মনি জানে সর্বত্র আছে, গ্রাম্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন, ব্রহ্মবার্তা করি দ্বিতীয় সঙ্গহীন। দ্বিতীয় সঙ্গহীন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন পরম বিরক্ত, বিরক্ত মানে রিনাউন্সড। তিনি সর্বদা মৌনী থাকতেন এবং তিনি ছিলেন সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন। তাছাড়া জড় বিষয়ের আলোচনা ভয় তিনি দ্বিতীয় কারোর সঙ্গে সঙ্গ করতেন না। হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া, ममता माता जी बोलिए। হেলের জন্য গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া, সহস্র ক্রোশ আসি বলে চন্দন মাগিয়া, সহস্র কোশ আসি বলে চন্দন মাগিয়া। গোপালের আজ্ঞামৃত লাভ করে এই মহাপুরুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চন্দন কাঠ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। হরি বল। ভোকে রহে তবু অন্ন মাঙ্গিয়া না খায়, ভোকে রহে তবু অন্ন মাঙ্গিয়া না খায়, হেন চন চন্দন ভার বহি লইয়া যায়, হেন জন চন্দন ভার বহি লইয়া যায়। ক্ষুধার্ত থাকলেও মাধবেন্দ্র পুরী ভিক্ষা করে খেতেন না, অথচ এই রকম ব্যক্তি গোপালের জন্য চন্দনের বোঝা বহন করে নিয়ে চললেন। अपने लिए कुछ नहीं, थोड़ा कष्ट करके भिक्का मांग के नहीं, भीख नहीं करेंगे, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन भगवान के लिए इतना दूर जाकर चंदन लेने के लिए भी रेडी है। मनेक चंदन तोला अभिषेक कर्पूर,
মনেকে চন্দন তোলা বিশেষ কপুর, গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর। গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা না করে মানবেন্দ্রপুরী প্রায় 1 মণ চন্দন কাঠ এবং 20 তোলা কর্পূর বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা গোপালের শ্রী অঙ্গে লেপন করবেন। এই কথা মনে করে পরম আনন্দ মগ্ন হয়ে তিনি পথ চলছিলেন। হরি হরি বল। উৎকলের দানি রাখে চন্দন দেখিয়া। अशोक प्रभु जी। উৎকলেরও দানি রাখে চন্দন দেখিয়া, তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া। তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া। উৎকল প্রদেশ থেকে অন্যত্র চন্দন নিয়ে যাওয়ার নিষেধ ছিল বলে দানি সেই চন্দনের বোঝা বাজেয়াপ্ত করেছিল, কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী তাকে রাজপত্র দেখিয়ে সেই বিপদ এড়ালেন। तो रोड रास्ते में थोड़ा गवर्नमेंट बाजेयाप्त करेছিল, মানে सीज कर लिया था चंदन, पुरी के बाहर जा रहा है इसलिए, लेकिन फिर वो जो परमिशन दिखाया रोड परमिट, फिर अलाउ कर दिया। म्लेच्छ देश दूर पथ जागाति अपार, লেছে পথ দূর দেশ জাগেতে अपार, কেমনেতে চন্দন নিব নাহি এ বিচার। কেবনত চন্দন লেই তাহিবে বিচার। বৃন্দাবন অনেক দূরের পথ, মুসলমান অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে যেতে হবে এবং পথে অনেক প্রহরী রয়েছে। এই সমস্ত অসুবিধা মাধবেন্দ্র পুরীকে একটুকু বিচলিত করতে পারেনি। সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে, रोज माता जी। घाटी दान दिते, তথাপি উৎসাহ বড় চন্দন লইয়া যাইতে। तथापि उत्साह बड़ चंदन लइया जाइते। পথে শুল্ক আদায়কারীদের দেওয়ার জন্য 1 পয়সাও মাধবেন্দ্র পুরীর ছিল না, তবুও বৃন্দাবনে গোপালের জন্য চন্দন নিয়ে যেতে তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব অচার। हरे कृष्णा प्रभु जी, छदान माने क्या होता है? इसमें लिखा है यद्यपि महादेवेंद्र पुरी के पास एक छदान भी नहीं था। पैसा, एक पैसा भी नहीं था, एक पैसा भी अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा। पहले पैसा 1 पैसा छेदा हुआ था, मतलब उसमें छेदा रहता था। कुछ नहीं था उनके पास। প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। प्रगाढ़ के प्रेमेर यही स्वभाव आचार, নিজ দুঃখ বিঘ্নাদির না করে বিচার। निज दुख बिना धीर न करे विचार। প্রগাঢ় কৃষ্ণ প্রেমের স্বাভাবিক আচরণেই এই রকম যে ভক্ত তার ব্যক্তিগত দুঃখ অথবা বাধা বিঘ্নের বিচার করেন না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যার ঐকান্তিক প্রেমের উদয় হয়েছে, তিনি স্বাভাবিকভাবে নিজের দুঃখ ও বাধা বিঘ্নের বিচার করেন না। এই প্রকার ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান অথবা তার প্রতিনিধি শ্রী গুরুদেবের আদেশ পালন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি চরম বিপদেও তারা অবিচলিতভাবে পরম নিষ্ঠা সহকারে তাদের সেবা কার্যে করে যান। এইভাবেই সেবকেরা প্রগাঢ় প্রেম ভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এইভাবেই সেবকের প্রগাঢ় প্রেম ভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, তত্তেনুকম্পাং সুসমীক্ষমানা। যারা ঐকান্তিকভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, যারা কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে প্রীতিপরায়ণ, তারাই ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি প্রগাঢ়ভাবে প্রেমপরায়ণ, তিনি কোন রকম জাগতিক অসুবিধা, অভাব, বিঘ্ন, দুঃখ আদির দ্বারা প্রভাবিত হন না। বলা হয়েছে যে, যত দেখো বৈষ্ণবেরও ব্যবহার দুঃখ, নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ। শিষ্টাষ্টকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন,
আশ্লিষ্লবা পাদরতং পিনষ্ঠুমাম। যথার্থই যিনি কৃষ্ণ প্রেমিক, নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি কখনো তার সেবা থেকে বিচ্যুত হন না। এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে। सुषमा माता जी এই এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইলে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে। গোপাল তার আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম যে কত গভীর তা দেখাবার জন্য শ্রী গোপাল তাকে নীলাচল থেকে চন্দন নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুনা আনিল। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना आनिल। আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গনিল। आनंद बाड़िल मने दुख न बाड़िल। বহু পরিশ্রম করে মাধবেন্দ্র পুরী চন্দনের বোঝাটি রেমুনায় নিয়ে এলেন, তাতে তার পরম আনন্দ হলো। কিন্তু তা আনতে তার যে কষ্ট হয়েছিল তা তার মনে রেখাপাত পর্যন্ত করল না। দেখুন ইনভার্টেড কমাসে দেওয়া আছে। মহাপ্রভু কাকে বলছেন? নিত্যানন্দ প্রভু আদি পার্শ্বদেরকে। পরীক্ষা করিতে গোপাল কইল আজ্ঞাদান। परीक्षा करिते गोपाल कैला आज्ञादान। পরীক্ষা করিয়া শেষে হইল দয়াবান। परीक्षा करिया शेषे हइला दयादान। दयावान लास्ट में दयावान हो गया। क्या क्यों दयावान हो गया? इसलिए दयावान हो गया, बोला ठीक है काम कीजिए, आपको और आगे नहीं जाना है, बस यही गोपीनाथ को ही दे दीजिए। মাধবেন্দ্র পুরীর গভীর প্রেম পরীক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গোপাল দেব নীলাচল থেকে চন্দন নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই পরীক্ষায় মাধবেন্দ্র পুরী যত উত্তীর্ণ হলেন তখন ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ হলেন। এই ভক্ত প্রিয়া কৃষ্ণ ব্যবহার। এই ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার। বুঝিতেও আমা সবার নাহি অধিকার। বুঝিতেও আমা সবার নাহি অধিকার। ভক্ত এবং ভক্তের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের আচরণ এমনই অপ্রাকৃত যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের তা বোঝার কোনো ক্ষমতাই নেই। এত বলি পরে প্রভু তার কৃত শ্লোক। ऐसे बलि पड़े प्रभु तारे कृत श्लोक। সেই শ্লোক চন্দ্রে জগৎ করাছে আলো। यही श्लोक चंद्र जगत अच्छे श्लोक। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী রচিত একটি শ্লোক পাঠ করেন। এই শ্লোকটি ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তা সারা জগৎকে আলোকিত করেছে। ঘষিতে ঘষিতে জইছে মলয়ে যশার। नीति राधिका माता जी घोषिते घोषिते ये मलय जसार। গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকেরও বিচার। গন্ধ বাড়ে তেছে শ্লোকের বিচার। ঘষতে ঘষতে যেমন মলয় চন্দনের সৌরভ বর্ধিত হয়, তেমনি এই শ্লোকটিও যতই বিচার করা যায় ততই তার ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। রত্নগণ মধ্যে জইছে কৌস্তভমণি। रत्नगण मध्य जছে কৌস্তুভমণি। রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি। রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি। সমস্ত রত্নের মধ্যে যেমন কৌস্তব মুনি সবচাইতে মূল্যবান, তেমনি সমস্ত রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোকটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরানী। এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানী। তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী। তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকটি বলেছেন শ্রীমতী রাধা রানী স্বয়ং, এবং তারই কৃপায় এই শ্লোকটি মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমুখে উচ্চারিত হয় শব্দের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিবা গৌরচন্দ্র ইহা कृष्ण प्रभु कौन सा श्लोक हुआ? बोलेगा आएगा, कौन सा श्लोक? वो श्लोक नंबर है 197 में आएगा, 3-4 श्लोक बाद। কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন। ইহা আশা দিতে আর নাহি চৌঠ জন। ইহা আশা দিতে আর নাহি চৌঠ জন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল এই শ্লোকটি আস্বাদন করেছেন, চতুর্থ কোনো ব্যক্তি তা আস্বাদন করতে সমর্থ নন। শ্রীমতী রাধারানী, মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই কেবল উপরোক্ত শ্লোকটির तात्पर्य हृदयंगम करते सक्षम। ये तीन जने केवल समझ सकता है ये श्लोक। 196 नंबर श्लोक। शेष काले এই শ্লোক পাঠিতে পঠিতে 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 শেষ কালে এই শ্লোকে পাঠিতে পাঠিতে সিদ্ধি প্রাপ্তি হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে। হরিব সিদ্ধি প্রাপ্তি হইলে পুরীর শ্লোকের সহিতে। মাধবেন্দ্র পুরী তার জীবনের অন্তিম সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করতে করতে परम सिद्धि प्राप्त হয়েছিলেন। अभी वो श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। 197 नंबर श्लोक। ऐ दीन दयाद्र नाथ है, ऐ दीन दयार्द नाथ है, मथुरा नाथ का देवलोक से, मथुरा नाथ कदावलोक से, हृदयं त्वदलोककतरम्, हृदयं तदलोककतरम्, दयिताभरं यति किं करोम्यहम्, दैत्यभ्राम्यति किं करोम्यहम्। हे दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ, কবে আমি তোমাকে দর্শন করব? তোমার দর্শনে ব্যথিত হয়ে আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। হে প্রিয়তম, এখন আমি কি করব? শুদ্ধ ভক্তিবাদী বেদান্ত দর্শনে নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণবেরা 4টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে শ্রী মাধবাচার্যের সম্প্রদায় স্বীকার করে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মাধবাচার্য থেকে মাধবেন্দ্র পুরী গুরু লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত ওই সম্প্রদায়ে श्रृंगार रासमयी भक्ति छिलो ना। हाँ, श्रृंगार रस आगे था नहीं, इन लोग ने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया। तादेर जे प्रकार भक्ति छिलो ता महाप्रभुर दक्षिण भारत भ्रमण काले तत्त्ववादीदेर संगे जे विचार हय ता थेके जानते पारा जाय। श्री माधवेंद्र पुरी এই অপূর্ব শ্লোক রচনা করে শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেছেন। এই শ্লোকের ভাব এই যে মথুরা রাজ্য প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধারানীর মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হয়েছিলেন, সেই ভাবের অনুগত হয়ে যে কৃষ্ণ ভজন করা যায় তাই সর্বোত্তম। हरि बोल। वो भाव में जो भक्ति कृष्ण भक्ति करेगा वही सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा भाव में? जब भगवान मथुरा में चले गए थे और उनके विरह में जो श्रीमती राधा रानी ये भाव जो प्रकट हुआ, वो भाव में जो कृष्ण भक्ति करेगा वही सबसे श्रेष्ठ है। ये श्लोक में बोला गया है। हाँ माता जी बोले विरह वेदना में छड़ने का यही रसेर भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज आल्सो परकिया भाव। नहीं, ये बोला गया नहीं। परकिया तो है ही, परकिया तो, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया वो टर्म को इसमें। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, यहीं से अलंकृत भाषा शुरू हुई थी बोलने। यहीं से ये संप्रदाय में श्रृंगार रस इंट्रोड्यूस हुआ। दिस इज द बैकग्राउंड, बिकॉज दूसरे संप्रदाय में श्रृंगार रस है ही नहीं। आप रुद्र संप्रदाय ले लीजिए, गोपाल जी को पूजा करते हैं वात्सल्य रस में, श्रृंगार रस कहाँ है? आप दक्षिण भारत में तिरुपति को देख लीजिए, तिरुपति बालाजी को ऐश्वर्य रस में पूजा करते हैं।
Shringar Ras was not there at all. But मध्वाचार्य का जो संप्रदाय में है उसमें मध्वाचार्य लक्ष्मीपति फिर बाद में माधवेंद्र पुरी वही संप्रदाय में श्रृंगार रस इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय, मध्य बोलना बहुत जरूरी है। अगर कोई हम लोग को पूछेगा भाई इस्कॉन आप लोग कौन सा संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय, नहीं ब्रह्म बोलने से नहीं होगा क्योंकि बीच में बहुत सब ब्रांच हो गया, मध्वाचार्य से बहुत ब्रांच हो गया, ब्रह्म मध्य बोलना पड़ेगा। इसके आगे कृष्ण प्रेम कुछ था ही नहीं, सब भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजते थे मैक्सिमम, दास्य रूप में तो था, ऐश्वर्य रूप में मैक्सिमम था। এই রসের ভক্ত নিজেকে সরি ऐश्वर्य रूप दास्य रस तो एक ही है, মানে भगवान को ऐश्वर्य में पूजना तो दास्य भाव से तो এই রসের ভক্ত নিজেকে অত্যন্ত দীন জ্ঞানে দীন দয়াদ্র নাথকে এইভাবেই ডাকবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে मथुराয় राजा হলেন, मथुरा में राजा हुआ था या उग्रसेन हुआ था, एनीवेज, তখন তার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়ে তার দর্শন লালসায় বলেছেন, হে কান্ত, তোমার দর্শনে বঞ্চিতা আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল, বলো আমি কি করলে তোমার দর্শন পাব? আমাকে দীনজন জেনে তুমি দয়াদ্র চিত্ত হও, শো মার্সি অন মি। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর এই ভাবের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতী উদ্ধব দর্শনে যে ভাব ও বৈচিত্র্যের বর্ণন হয়েছিল তার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যেই মহাজনেরা বলেছেন যে শৃঙ্গার রস তরুর মূল। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ঈশ্বরপুরী তার প্ররোহ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মূল স্কন্দ, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত भक्तों तार शाखा प्रशाखा। हरे तो ये जो ब्रांच है ये मूल स्कंदो माने मेन ब्रांच है, और महाप्रभु से बहुत सब ब्रांच किया। जितना भक्त है महाप्रभु का, हम लोग महाप्रभु का सब ब्रांच पढ़ा है ना, याद है आप लोग को? अद्वैताचार्य का ब्रांच, नित्यानंद प्रभु का ब्रांच, हाँ याद है आप लोगों को? तो ये मूल स्कंद है। এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্ছিতে, এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্ছিতে, প্রেমেতে বিবশ হইয়া পড়িল ভূমিতে, প্রেমেতে বিবশ হইলা পড়িতে ভূমিতে। এই শ্লোকটি বলতে বলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হলেন এবং প্রেমেতে বিবশ হয়ে তিনি ভূমিতে পতিত হলেন। আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নীল নিত্যানন্দ, ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র। প্রেমেতে বিবশ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় ভূমিতে পতিত হলেন সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাকে কোলে তুলে নিলেন। তখন ক্রন্দন করতে করতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উঠে বসলেন। প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতি উতি ধায়, প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতি উতি ধায়, ওঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায়, ওঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায়। শোকার্ত ভগবত প্রেমে উন্মত্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হুঙ্কার করতে করতে, হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে এবং ক্রন্দন করতে করতে, আবার কখনো কখনো গাইতে গাইতে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। হরি হরি বল, হরি বল। আয়ে দিন বলে বারবার, আই দিন বলে বারবার, কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার,
कंठे ना निस्सार বাণী নেত্রে অশ্রুধার তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুরো শ্লোকটি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না, তিনি কেবল বারবার এই দিন বলতে লাগলেন। তার কণ্ঠ দিয়ে বাণী নিষ্কৃত হয়েছিল না এবং তার চোখে দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। কম্পোষেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ কম্পোষেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য নির্বেদ বিষাদ জাঢ্য গর্ব হর্ষ দৈন্য। নির্বাদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্য। কম্পোষেদ পুলকশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ ও দৈন্য, এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারগুলি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে জাড্য এর বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, প্রিয়জনের বিরহে জানিত আঘাতের ফলে স্মৃতি লোপ পাওয়া, হ্যাঁ उसको জাড্য বলতে হয়। মনের এই অবস্থায় লাভ ক্ষতি দর্শন শ্রবণ আদির কোনো বোধ থাকে না, এটি মোহের पूर्व और परवर्ती अवस्था है। आप लोग एक चीज ख्याल किया है, ये अलग अलग भाव का जो डेफिनेशन है श्रील प्रभुपाद ने एक एक करके सब तात्पर्य में दिया है। कभी उसका दिया है, कभी इसका दिया है, कभी इसका दिया है, कभी उसका दिया है, ऐसे करके सब भाव का डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद एक एक करके सब दिया है। এই শ্লোকে উঘারিলা প্রেমের কপাট। सुमना माता जी बोलिए। এই শ্লোকে উগাড়িলা প্রেমের কপাট। গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট। গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট। এই শ্লোক প্রেমের কপাট মুক্ত করলো এবং গোপীনাথের সমস্ত সেবকেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ত নৃত্য দর্শন করলেন রেমুনাতে। लोके हरे कृष्ण प्रभु इसके पहले वाला श्लोक में जो जाड्य को स्मृतिहास कहा गया, इसका जो वर्णन किया गया, लास्ट लाइन है यहाँ मोह की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है। तो मोह मतलब तो भ्रम होता है ना। नहीं, ये वो मोह तो जड़ जागतिक मोह है। ये भाव को बारे में बता रहा है, वो जो हम लोग काम को, लेकिन यहाँ लिखा है कि मोह की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है। पूर्व, हाँ पूर्व परवर्ती अवस्था, एटी मोहेर पूर्व और परवर्ती अवस्था ऐसे ही होता है। कौन सा मोह? ये जो इसमें जो जाड्ढो का जो बोला गया है डेफिनेशन, तो ये भौतिक जगत में भी हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में भी हो सकता है। भौतिक जगत में भौतिक वस्तु के प्रति नहीं, वो कंक्लूजन हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ जितना दिया हुआ है उतना ही हम लोग को सोचना है। वो therefore it means वो वाला जब तक नहीं we'll come across तब तक we'll not comment। लेकिन यहाँ जो मोह का बात किया जा रहा है लास्ट सेंटेंस में, ये जाड्ढो का बारे में, जाड्ढो डेफिनेशन के बारे में, जाड्ढो के बारे में बताया जा रहा है। লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। यही श्लोक का था। नहीं, पूरा चैप्टर बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन है नेक्स्ट? লোকের সাংঘর্ষে দেখে প্রভুর বাহিল। ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল। ঠাকুরের ভোগ সারি আরতি বাজিল। যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে অনেক লোকের মিউট মুকুন্দ প্রাণ প্রভু, যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে অনেক লোকের সমাবেশ হলো, তখন মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এলো। ইতিমধ্যে শ্রী গোপীনাথ দেবের ভোগ সমাপ্ত হলো এবং আরতির বাজনা বেজে উঠল। ঠাকুরে শয়ন করাইয়া পূজারি হইল বাহির। ঠাকুরের শয়ন করাইয়া পূজারি হইল বাহির। প্রভুর আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর। প্রভুর আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর। শ্রী গোপীনাথ জিকে শয়ন দিয়ে পূজারী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ক্ষীরের 12টি পাত্রেই শ্রী চৈতন্য महाप्रभु के एने दिलेन। ऑल 12 पात्र महाप्रभु को दिया, 12 तो निकलता था ना माटी का पात्र। खीर देखी महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु खीर चोरा गोपीनाथ में थे। हाँ रेमुना में तो
जब जा रहे हैं बंगाल से, जब पुरी के रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में रेमुना आया, रेमुना में महादेवेंद्र पुरी का पूरा स्टोरी सुनाया नित्यानंद प्रभु एक्सेट्रा को, उनके पार्षद को, तो उसी समय ये सब घटना घटा। ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল, দেখি মহাপ্রভু আনন্দ বাড়িল, ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লইল। ভক্তজন সবাই তো ভক্তজন লইল। সেই ক্ষীর দেখে মহাপ্রভু আনন্দ বর্ধিত হলো এবং ভক্তের খাওয়ানোর জন্য তিনি কেবল 5টি পাত্র ক্ষীর নিলেন। 7 ক্ষীর পূজারীকে বাড়ইয়া দিল। 7 ক্ষীর পূজারীকে বাড়িয়া দিল। পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাটিয়া খাইল। পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাটিয়া খাইল। ক্ষীরের আর 7টি পাত্র তিনি পূজারীকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি 5টি ক্ষীরের পাত্র 5 জন ভক্তের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন এবং তারা মহা আনন্দে সেই ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন। হরি হরি বল। हरि हरि बोल। याद है आप लोग को 5 जन कौन कौन गया था पुरी से? 4 जन कौन गया था महाप्रभु के साथ? नित्यानंद प्रभु और 3 जन याद है नाम? वो श्लोक में आता है कौन कौन बंगाल से पुरी में गया था महाप्रभु के साथ। एनीवेज, गोपीनाथ रूप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नित्यानंद, जगन्नाथ, दामोदर और मुकुंद गए थे। मुकुंद गए थे। करेक्ट। गोपीनाथ रूपे যদি করিয়াছেন ভোজন, গোপীনাথ রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন, ভক্তি দেখাইতে কইল প্রসাদ ভক্ষণ। ভক্তি দেখাইতে কইল প্রসাদ ভক্ষণ। শ্রী গোপীনাথ শ্রী বিগ্রহ রূপ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ইতিমধ্যে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করেছিলেন, শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ইতিমধ্যে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করেছিলেন, তবুও ভগবত ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি পুনরায় ভক্তরূপে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করলেন। হরি বল। আশা করতে आप लोग को समझ में आया। নাম সংকীর্তনে সেই রাত্রি গড়াইল, नाम संकीर्तने से ही रात्रि गोड़ाइला, মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিলা। मंगल आरती देखी प्रभाते चलीला। নাম সংকীর্তন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই রাত্রি সেই মন্দিরেই অতিবাহিত করলেন। এর পরদিন প্রভাতে মঙ্গল আরতি দর্শন করে তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন। গোপাল গোপীনাথ পুরী গোসাইর গুণ, गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई गुण, ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কইলা আস্বাদন। भक्त संगे श्री मुख प्रभु कैला आस्वादन। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে গোপাল গোপীনাথ ও মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রাকৃত মহিমা আস্বাদন করলেন। এই তো আখ্যানে করিলা দেহর মহিমা, এই তো यही तो आख्याने कहिला दोहर महिमा, প্রভুর ভক্ত বাৎসল্য আর ভক্ত প্রেম সীমা। प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। এইভাবে আমি মানে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, এইভাবে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বাৎসল্য ও ভগবত প্রেম সীমা এই দুয়ের মহিমা বর্ণনা করলাম। শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া ইহা শুনে যেই জন, श्रद्धा युक्त हइया इहाँ सुने जय जन, শ্রীকৃষ্ণর চরণে সেই পায়ে প্রেম ধন। श्री कृष्ण चरण से पाए प्रेम धन। হরি বল হরি বল হরি বল। শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রেম ধন লাভ করবেন। শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যারাস, রূপনাথ জর পদে জর আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। শ্রী রূপ গোস্বামী ও শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদ পদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করেছি।
ইতি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ভগবত ভক্তি বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। এখানে রহিলা গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বল হরি হরি। बदन बोलिया खोले बोलो हरि 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 बोल हरि बोल। चतन चरतामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राजकुमार कृष्णदास प्रभु की जय।